This is Shailur Rahman, Assistant Teacher, Malik Chaudhary Memorial, Girls High School. Dear students, I hope you are keeping well by the mercy of Almighty Allah. I will too. Now I welcome to you all on my today's online class on the topics of voice sense. So, not wasting time, let's start the class. As voice sense is included in the syllabus of class 6 to 10. So all the students of these classes can watch this class and get benefited from the class. So look at the board. Wherever any teacher can take a class of voice sense, there are two parts of voice sense. One is voice sense of tense and another is of sentences. Means among 12 tense, only 9 tense are included in voice sense, and only 3 sentences, kinds of sentences are discussed among 5 sentences according to the meaning. These are assertive, interrogative and imperative. But there is another name, I gave this name, that is miscellaneous, means BB. Besides these tense and sentences, there is another thing. There are different types of rules are included in voice sense, which are very much important to learn. So today I will discuss about miscellaneous, because voice sense of tense and sentences, I don't believe you have a knowledge more or less. So let the class. Very beginning, you have to know which sentence is given to you. You have to know what is this. It is active voice or passive voice. It is very much important, because look, he has done the work by following my advice. There are some question maker does or make a question like this. He has done the work by following my advice. There in bracket indicate voice. There is no indicate. This voice does not indicate is active sentence or passive sentence. So if you fail to understand or identify which type of sentence is active or passive, if you do not identify, then you will not be able to write or change voice sense. Because if it is active, then you have to change in passive and vice versa. So following this, seeing this sentence, you have to know what is active or passive. So they are the verb B3. They are the verb preposition. So seeing this, some students say it is passive sentence, but that is wrong. It is not passive sentence. It is active sentence. So if you know what is passive sentence, then we can easily understand it is passive or active. So passive, you know passive. Passive sentence উপায় হলো কোনো সেন্টেন্সে যদি am, is, are, was, were, be, been plus D3 মানে past participle form, then preposition or not. তাহলে কোনো একটা সেন্টেন্স যদি ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকে, তার আগে যে কোনো একটি হেল্পিং ভার্ব লাইক দিস am, is, are, was, were, be, been, দেন প্রিপজিশন, যে কোনো একটা প্রিপজিশন জেনারেলি বাই এবং ইভেন নাও থাকতে পারে। এই ধরনের স্ট্রাকচার কোনো সেন্টেন্স থাকে, there is no doubt that the passive sentence. So if we identify this is passive sentence, so আমরা ইজিলি কি আইডেন্টিফাই করতে পারবো এটা অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ। এখানে দেখো
যদি এরকম আমরা দেখি এখানে বিধি আছে, কিন্তু এখানে কি না এরকম অক্সিলারি ভার্ব নাই। এখানে হয়তো আমরা বলতে পারি বাই প্রিপোজিশন আছে, কিন্তু এই অক্সিলারি ভার্ব না থাকার কারণে এটা কি না প্যাসিভ না, তাহলে এটা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স। সুতরাং এইভাবে যদি তোমাকে ইন্ডিকেট করতে ভয়েস করো, তাহলে যদি তুমি প্যাসিভ অ্যাক্টিভ আইডেন্টিফাই না করতে পারো তুমি কখনোই পারবে না, যদিও তুমি নিয়ম জানো। সুতরাং আমাদের প্যাসিভটা জানা দরকার। এই জিনিসটা তুমি মেমোরাইজ করে রাখো, তাহলে এটা পারলে প্যাসিভ আইডেন্টিফাই করতে পারলে অ্যাক্টিভ অটোমেটিক আইডেন্টিফাই হয়ে যাবে। So it is very much important that as a system we have to know before going to change a sentence into active or passive. We have to keep in mind 5 things. They are tense, sentence, verb form, the person and number. These 5 things you have to know before changing a sentence into active or passive. For example, one example, BBC broadcast the updated news of coronavirus. From this sentence, you have to know which tense it is, which type of sentence, what is the verb form and personal number. Here we must know subject and object. What is object, what is subject, and which type of object and subject. Singular, plural, which pass on it. So এই জিনিসগুলো আমাদের কি করতে হবে, আইডেন্টিফাই করতে হবে। তারপরে আমরা এটাকে কি করতে পারবো, অ্যাক্টিভ অথবা প্যাসিভ ভালোভাবে করতে পারবো। যদি এটাকে আমরা দেখি BBC ব্রডকাস্ট দ্য আপডেট নিউজ অফ করোনা ভাইরাস, এখানে দেখো ব্রডকাস্ট ভার্ব, দ্য আপডেট নিউজ অফ করোনা, টোটালটা একটা অবজেক্ট আর এটা সাবজেক্ট। এখানে এক্স্যাক্টলি অবজেক্ট করে টোটালটা অবজেক্ট না, এটা একটা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ। প্রিপজিশনাল ফ্রেজ, তো প্রিপজিশনাল ফ্রেজের ক্ষেত্রে যে প্রিপজিশন থাকবে তার আগে যে অংশটা থাকবে সেটাই কি অবজেক্ট, এটা সাবজেক্ট। এখন এই অবজেক্টটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল, এটাও তোমাকে জানতে হবে। ওই অনুসারে তোমাকে হেল্পিং ভার্ব করতে হবে। তাহলে আপডেট নিউজ, সকলে জানি আপডেট নিউজ, যদি ওইটা নিউজটা দেখতে প্লুরাল আসবে সিঙ্গুলার, তাহলে আমরা এটাকে বসাবো দ্য আপডেট নিউজ। এটাকে আমরা প্যাসিভ করতেছি, হ্যাঁ, আপডেট নিউজ অফ করোনা ভাইরাস। এখন যে হেল্পিং ভার্বটা বসাবো সেটা কোন অনুসারে বসাবো, এই টেন্সটা সেন্টেন্সটা কোন টেন্স আছে, অ্যাক্টিভ এটা কি প্রেজেন্ট টেন্সে, পাস্ট টেন্সে, প্রেজেন্টে কোন টেন্সে, পাস্টে কোন, এইটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তাহলে এখানে সাবজেক্ট জানতে হবে BBC, এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। এখন এই ব্রডকাস্টটা আবার কি কোন পার্সন আছে, এটা যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে হয় তাহলে অবশ্যই এখানে এস বাই এস বলি, যেহেতু বসে না তাহলে আমাকে এই ভার্বের ফর্মটা জানতে হবে ব্রডকাস্ট। তাহলে ব্রডকাস্টটা যেহেতু এই তিনটা ফর্মের সেম, ব্রডকাস্ট ব্রডকাস্ট ব্রডকাস্ট, সুতরাং যেহেতু এস বাই এস নাই, এটা একটা পাস্ট টেন্স আছে। পাস্ট টেন্সে যদি ইনডিফিনিট থাকে তাহলে এর ভয়েস চেঞ্জ করতে হলে আমাদের ওয়াজ অথবা ওয়ার হেল্পিং ভার্ব নিতে হয়। যেহেতু এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সেহেতু আমাদের কী নিতে হবে, ওয়াজ। দ্য আপডেটেড নিউজ অফ করোনা ভাইরাস ওয়াজ ব্রডকাস্টের তিনটা ফর্মই সেম, তো এটার ডিগ্রি হলো ব্রডকাস্ট বাই BBC। এখন যদি ফর্মটা না জানতাম, টেন্সটা না জানতাম, কোনোদিন আমরা এই ওয়াজটাকে আইডেন্টিফাই ঠিক মতো লিখতে পারতাম না। এখানে হয়তো ইজ দিতাম বা আর দিতাম বা ওয়ার দিতাম, না জানতাম। সুতরাং আমাদের এখানে ভার্বের ফর্ম জানতে হবে, এখানে নাম্বার পার্সন অবজেক্ট জানতে হবে, এটা কোন টেন্স আছে এটা জানতে হবে। তাহলে এটা গেল আমাদের কি ভার্বের ফর্ম হিসেবে এবং অবজেক্ট হিসেবে। আরেকটা এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি,
invites bacteria. A nasty man invites bacteria. আর এটা সেন্টেন্সে কি? এটা হলো টেন্সটা হলো প্রেজেন্টিভ টেন্স। হ্যাঁ, তাহলে এটা হলো যদি পড়ি তাহলে অবজেক্ট হলো ব্যাকটেরিয়া। যদি ব্যাকটেরিয়ার সামনে নিয়ে আসি প্যাসিভ যদি করি এটা আমরা প্যাসিভ, তাহলে আমাদের কি অবজেক্টটা সাবজেক্ট হবে ব্যাকটেরিয়া। যেহেতু প্রেজেন্টিভ টেন্স, প্রেজেন্টিভ টেন্সকে প্যাসিভ করতে হলে এম ইন আর যে কোনো একটা হেল্পিং ভার্ব দিতে হয় এই সাবজেক্ট অনুসারে, যেটা সাবজেক্ট হবে। আর এখানে আমরা কি বসাবো? ইজ, ব্যাকটেরিয়া ইজ ইনভাইটেড বাই এ nasty man. কি রাইট? এই সেন্টেন্সটা কিন্তু রাইট না। কেন জানো? এই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু এটা প্লুরাল, এটা কিন্তু প্লুরাল, এটা প্লুরাল। যদি এটা সিঙ্গুলার দেখতে সিঙ্গুলার, কিন্তু আসলে এটা প্লুরাল। সুতরাং এখানে ইজ দিলে ইট ইজ রং সেন্টেন্স। সো এটাকে ইজ দেওয়া যাবে, কি দেওয়া যাবে? আর দিতে হবে। তাহলে এই আরটা রাইট, ইজটা রং। তাহলে দেখো ব্যাকটেরিয়া যদি আমরা না জানতাম এটা প্লুরাল, এখানে যদি আমরা নাম্বারটা না জানি এই অবজেক্টের, তাহলে আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস অফ ভয়েস সেন্স ইট ইজ কারেক্ট, বাট নাম্বার হচ্ছে রং। তাহলে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এই পার্সেন্টটা জানতে হবে। এভাবে আমাদের অনেক বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে আমাদের ভয়েস সেন্স করার সময়। দ্বিতীয়ত আরেকটা সিস্টেমে যাই। সাধারণত আমরা ভয়েস চেঞ্জ করি প্রিপোজিশন কি বাই নেম। হ্যাঁ, অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয়, তারপর অবজেক্টের ভার্ব বসায়, ভার্বটা ভিতরে বসায়, তারপরে প্রিপোজিশন বাই নেম। কিন্তু দেয়ার আর সাম ওয়ার্ডস দে ডু নট টেক বাই অ্যাজ এ প্রিপোজিশন, দে টেক অ্যানাদার প্রিপোজিশন। তারা বাই প্রিপোজিশনটা গ্রহণ করে না, তারা অন্য প্রিপোজিশন গ্রহণ করে। যেমন দেখো, যদি আমরা কোনো অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে ওরিড থাকে, ওরিড, তাহলে এটা প্যাসিভ ওরিড হয়ে যাবে, এটা এবং গ্রহণ করবে, এখানে কিন্তু বাই দেওয়া যাবে। নোটা যখন প্যাসিভ হবে নন, এটা টু গ্রহণ করবে। সেম ভাবে যেমন প্লিজ, অ্যানয়েড, স্যাটিসফাইড, এগুলো সবগুলো ফর্মাল ভিত্তি লিখতেছি। ফিল, কাভার, কাভার, সিস্ট, সিস্ট, এগুলো সবগুলো প্যাসিভ করার সময় আমাদের বাইরের পরিবর্তে আমাদের উইল বসাতে হবে, কারণ এগুলো উইল ভার্ব ব্যবহার করতে। তবে এখানে একটু কন্ডিশন হলো, এই তিনটে ভার্ব যদি এদের সামনে সাবজেক্ট যদি ব্যক্তি হয়, কি হয়? ব্যক্তি হয়, তবে এই শর্ত প্রযোজ্য। এই প্লিজ, অ্যানয়েড, স্যাটিসফাইড আগে যদি ব্যক্তি দ্বারা এই ভার্বগুলো পরিচালিত হয় অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে, এবং এগুলো যেগুলো হতে পারে ব্যক্তি বস্তু, তাহলে আমাদের ভয়েস করার সময় অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ করার সময় আমাদের বাই লাইন কি করবে? উইল বসবে। তারপরে প্লিজ, অ্যানয়েড, satisfied, surprised, shocked, marveled, convinced, concerned, astonished, এই ভার্বগুলো যদি প্যাসিভ করার অ্যাক্টিভে থাকে, প্যাসিভ করার সময় এগুলো আমাদের এই পজিশন বাই না বসে কি বসাবো? এক। তবে শর্ত হলো এই তিনটা আগে সাবজেক্ট বস্তু থাকতে হবে, বস্তু থাকতে হবে। 5 নাম্বার এমবডি।
content, absorb, এই ভাগগুলো আমাদের কি দেবে, এই পজিশন হিসেবে কি দেবে। আর এই জিনিসটা আমাদের কি উই হ্যাভ টু মেমোরাইজ। এখানে কি দিতে হবে, ওরিডে দিতে হবে, ওরিডে অ্যাবাউট যাবে, তারপরে ননে টু যাবে, এই জিনিসগুলোতে উইথ যাবে। তবে শর্ত কি, এখানে এগুলোতে ব্যক্তি থাকতে হবে, এদের সাবজেক্ট ব্যক্তি থাকতে হবে, এদের সাবজেক্ট বস্তু থাকতে হবে। এই ওয়ার্ডগুলোর পরে অ্যাড বসবে, এগুলোর পরে ইন বসবে। যদি এক্সাম্পল দেই আমি যদি ক্লিয়ার, ফর এক্সাম্পল my teacher embodies all the good qualities. এটাকে আমরা প্যাসিভ করি, তাহলে দেখো অবজেক্ট কি, all the good qualities যেহেতু অবজেক্টটি আমাদের প্লুরাল, তাহলে যদি ডেফিনিটিভ টেন্স, তাহলে আমি জানি যে একটা যাবে প্লুরাল হওয়ার কারণে আর, এটা বিজি এম বা ডিআইটি। এখন এখানে প্রিপজিশন আমরা সাধারণত বাই বসে, এখানে বাইরে বসে কি করবে, এমবডিতে ইন বলবে, ইন মাই টিচার। বুঝতে পারছি, আমরা সাধারণত এখানে বাইরে, কিন্তু এই প্রিপজিশনটা কিনে এই ভাষা প্রিপজিশন হিসেবে ইন গ্রহণ করবে। অ্যানাদার এক্সাম্পল ইজ his result ordered us। এটাকে যদি প্যাসিভ করতে বলে তাহলে অবজেক্ট কি, আস, কি হয়ে যাবে, সাবজেক্ট, কোড, পাস্ট টেন্স, তাহলে পাস্ট টেন্স ইনডিফিনিট পাস্ট টেন্স, তাহলে কি হবে, ওয়াজ অথবা ওয়্যার, এর সাথে কি যায়, ওয়্যার, ওই ওয়্যার, ওরিডের ডিগ্রি কি, ওরিড। তারপর এখানে আমাদের প্রিপজিশন কি বলবে, অ্যাবাউট হিজ রেজাল্ট। ক্লিয়ার? এনাদের এক্সাম্পল যদি আমরা দেই, ব্যক্তি বস্তুর ক্ষেত্রে একটু দেখে দিই। ফর এক্সাম্পল হি অ্যানয়েড মি, প্যাসিভ। দেখো অ্যানয়েড ভাব বলছিলাম, এটা কি সামনে যদি ব্যক্তি থাকে তাহলে অ্যানয়েড প্যাসিভ করার সময় কি বলবে, উই, তাহলে অবজেক্ট কি, মি হয়ে যাবে আর, পাস্ট টেন্স, তাহলে আর এর সাথে ওয়াজ, অ্যানয়েড। এখানে কি বলছে, বাই না বসে উই, কারণ এখানে অ্যানয়েড আগে সামনে ব্যক্তি আছে, এই দুইটা অবজেক্ট কি হয়ে যাবে, হিম, আই ওয়াজ অ্যানয়েড উইথ হিম। যদি এটা যদি ব্যক্তি আমরা বস্তু দেই তাহলে দেখি হিজ বিহেভিয়ার অ্যানয়েজ মি। এটা যদি প্যাসিভ করতে বলি, অ্যানয়েজ থেকে ভার্ব, এর আগে কি আছে, হিজ বিহেভিয়ার, সে নাকি তার বিহেভিয়ার, ইট ইজ কি, ইন্ডিকেটস আ থিংস। সুতরাং এটা কি হবে, আই ইমিডিয়েটলি, তাহলে আমি ইয়ার আই সাথে অ্যাম, অ্যানয়েড ডিগ্রি, অ্যানয়েড যেহেতু বস্তু, এই জন্য কি বলবে, অ্যাট হিজ বিহেভিয়ার। আশা করি তোমরা সকলেই এই বাই প্রিপজিশন পরিবর্তে যে অন্য প্রিপজিশন বসে এই সেক্টরটা তোমরা ক্লিয়ার। এরপরে আসি আমরা অন্য একটা রয়েছে, মানে হোল ব্যবহারটা, হো ওপেন দ্য ডোর। এখানে তিনটা সেন্টেন্স, হো নো সিং
হোর ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আমরা জানি সাধারণত হো থাকলে আমরা কি দেই, বাই হোম দিয়ে দিই। এইটা আসলে আমাদেরকে একটু ভিন্নভাবে লিখতে হবে। যেমন হো আগে খেয়াল রাখতে হবে, হোটা কি, এটা কি সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে নাকি অন্য কিছু। আমাদের কিন্তু আমরা জানি হো কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করে, আবার অবজেক্ট হিসেবেও কাজ করে। আবার হোর পরে যে ভার্ব থাকে সাধারণত সেন্টেন্সে, এই ভার্বটা কোন পাস্ট প্রিপজিশন গ্রহণ করে। যদি হোটা থাকে এখানে হো ওপেন দ্য ডোর, এটা কি সাবজেক্ট, তাহলে হো থাকতে আমাদের নিয়ম হলো প্রিপজিশন প্লাস হোম, এরকম শব্দ, অথবা ও ঠিক থাকলে প্রিপজিশনটা লাস্টে বসবে, প্রিপজিশন লাস্টে বসবে। যেমন এখানে কি আমরা দুইটা নিয়ম করতে পারি, এটা যেহেতু অবজেক্ট সাবজেক্ট, তাহলে ওর পরিবর্তে যেহেতু অপেন্ডে বাই বসে, তাহলে প্রিপজিশন হিসেবে বাই, ওটা হয়ে যাবে হোম। যখনই বাইতে বাই হোম দিব, ওর পরিবর্তে এটা ইনক্লুড, তখনই অক্সিলারি ভার্ব সামনে আসবে। দ্য ডোরের অবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট হবে, এই অনুসারে অক্সিলারি করবে। যে অপেন যেহেতু পাস্ট ইন্ডিকেট, তাহলে ডোর অনুসারে ওয়াজ, তারপর অবজেক্ট হয়ে যাবে সাবজেক্ট, তারপরে ওপেনের ক্ষেত্রে ওপেন পাস্ট। এটা আমরা আরেকটু নিয়মে করতে পারি, হোটাকে হো রেখে দিতে পারি, কি রেখে দিতে পারি, হো, তারপরে টেন্স অনুসারে পাস্ট টেন্স, দ্য ডোর অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে গেলে ওর সাথে ওয়াজ, ডোরের পরিবর্তে ডোর অবজেক্ট, দ্য ডোর ওপেন, সেই প্রিপজিশন আমরা লাস্টে বসাতে পারি বাই, এরকম হতে পারে। কিন্তু এখানে দেখো নোটা কিন্তু বাই প্রিপজিশন নেয় না, এটাকে শিখছে আমরা নোটা টু প্রিপজিশন নেয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে যদি আমরা করি, তাহলে এখানে বাই না বসে টু নো হবে, টু হোম। প্রেজেন্ট টেন্স যেহেতু যেহেতু অবজেক্ট, সাবজেক্ট হবে হি, তার সাথে যাবে ইজ, টু হোম ইজ হি নোন। এরকম হতে পারে, আবার এই নিয়মটা হতে পারে, হো ঠিক থাকবে, তাহলে হো ইজ হি নোন টু, এটা হলো। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো, এখানে হোটা কিন্তু সাবজেক্ট না, এখানে হোটা কি, এখানে হো অবজেক্ট, এখানে হো হিটা সাবজেক্ট। সুতরাং অবজেক্ট যদি থাকে আর এর কোনো পরিবর্তন হবে না, তাহলে হো হই থাকবে। হো যেহেতু হ্যাজ হি কল, ইমপারফেক্ট প্যাসিভ করতে হলে হ্যাজ বিন অথবা হ্যাজ বিন, এটা অনুসারে, তাহলে হো হ্যাজ বিন কল্ড বাই, এটা অবজেক্ট কি যাবে, আশা করি তোমরা ওর সাথে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে। হ্যাঁ, এরপর আরেকটি রুল শেষ করে দিয়ে আমি তোমাদের ক্লাসটাকে ক্লোজ করে দেব। আরেকটা রুলস দেখো, কিছু ভার্ব আছে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, যেমন ডিটারমাইন, ডিটারমাইন, বি ডিটারমাইন, decided, demand, arrange, agree, deal, anxious। এরপরে যদি টু প্লাস বি1 ইনফিনিটিভ থাকে, তাহলে আমাদের প্যাসিভ করতে হলে নিয়মটাকে কেমন দেখো, he decided to take online class। তারপর decided ভার্ব আছে, decided then to infinitive, to প্লাস v1, এটাকে বলা হয় ইনফিনিটিভ, তারপরে অবজেক্ট। এরকম থাকলে আমাদের প্যাসিভ করার সময় এই সাবজেক্ট ভার্ব এবং সাবজেক্ট আমরা ঠিক রাখবো। তারপরে যে টু ইনফিনিটিভ, এর পরিবর্তে আমরা ড্যাশ বসাবো, তারপরে ইনফিনিটিভের অবজেক্ট নিয়ে আসবো অনলাইন, তারপরে আমাদের শুড বি বসাতে হবে, শুড বি, আর যে ইনফিনিটিভ যে ভার্বটা আছে তার দিতে হবে।
এরকম মিসেলেনিয়াসে মোটামুটি 10 থেকে 15টা রুলস আছে, যেহেতু টাইমের স্বল্পতার জন্য সব এখানে সম্ভব না। যদি ইফ আই গেট এনি চান্স ফর দ্য নেক্সট টাইম আই টেক another class. Now I will give home task for you. By itself you will do. হোম টাস্কটা তোমরা লিখে নিবা সবাই। কিছু সেন্টেন্স আমি দিই, তোমরা সেগুলো বাসায় নিয়ে নিতে পারবে। যেমন হি প্লিজ মি, প্যাসিভ করবা। 2 they demand to get a good salary. A voice for voice. ये हम सीखे किसी तीन he got a sorry figure in the exam. ऐसे पढ़ा। 4 I am known to